शायद राजनीतिक तौर पर लोग कहते तू पिछे रह गया फलाना। मैं भगवंत मान ते मैं अं इको ही क्लास च पढ़ते सी, वो थले लग्या हुआ भगवंत मान। राघव चड्डे के पैरों च भगवंत मान, केजरीवाल के तलवे चटदा भगवंत मान। उदों भी ये इसे गलों खड़कदी सी, अज भी उही आलम है। थोनू गल्ली बाती रोज छोटी मोटी खुशखबरी, सिक्योरिटी लै ली वापस, VVIP कल्चर खत्म करता ते ओदी भेंट चढ़ाता सिद्धू मूसेवाले नूं, ते ओदी भेंट चढ़ाता सिद्धू मूसेवाले नूं। सेंटर तो ये भगवंत मान पैसे लैण जांदा, 1 लाख करोड़ का पैकेज, ते केजरीवाल इहदा हक्का उसे दिन गालां कढ रहा सेंटर सरकार नूं ते श्री नरेंद्र मोदी जी नूं। ते फिर कित्थों पैसे मिल जाणगे बई? भगवंत मान दी ते केजरीवाल दी आकड़ भन्ननी बहुत जरूरी है। गुजरात दे विच कहता 10 दिन में भगवंत मान ने करप्शन खत्म कर दी है, ते 1.5 महीने बाद अपना ही मंत्री फड़ लिया करप्शन करदा। लानत है तेरे ते यार, तू ओनू उन्नी क थां दे जिन्नी को दी औकात है, ओनू सिर ते क्यों बिठाया? तू ओदे पैरां 'च क्यों बैठा बई? तुहाडे पिंड दा चुनिया होया, तुहाडे महल्ले दा चुनिया होया MC की दिल्ली दे केजरीवाल ते राघव चड्डे नूं पुछ के तुहाडे पिंड दे विच वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या क्रिकेट या फुटबॉल स्टेडियम या भलवानी का मैदान या कबड्डी का मैदान बनाऊगा? ये पहला राघव चड्डे नूं पूछूगा ये कबड्डी क्या होती है, ये कैसे खेली जाती है? अरे कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हम ना अपने आंकड़ों में अंदाजा लगाते हैं कबड्डी कैसे खेली जाती है, किवें जीवन बतीत हुंदा है। भगवंत मान जी नूं अकल सीगी ते हैगी है, ओदी यार मत मारीगी बई। भगवंत मान दे चेहरे तो हासे क्यों उड़ गए? भगवंत मान नूं गल्लां क्यों नहीं फुरदियां? पुराने चुटकले सुनाई जांदा, केवल ढिल्लों दी जैकेट देख लो, है फलाणे दा आ देख लो, फलाणे दा ओ देख लो। अगर इस संगरूर दे विच भगवंत मान दा गरूर ते केजरीवाल दा गरूर तुसीं इस वारी तोड़ दिंदे हो तां पंजाब दा फायदा हो जू, लिखा के लै लो। फिर ये तुहाडे कुत्तियां दे चिच्चड़ भी कड्ढण आउणगे, तुहानूं फायदे देणगे। सत श्री अकाल साथियों, मैं तुहाडा अपना जस्सी जसराज। संगरूर दी जिमनी चोण है 23 तरीक नूं, अज 21 तरीक नूं चोण प्रचार बंद है। साथियों, मैं प्रैक्टिकली गल करूंगा कि आम आदमी पार्टी नूं इस चोण दे विच हराउणा क्यों अति लाजमी है, क्यों जरूरी है पंजाब वास्ते, ते भारतीय जनता पार्टी नूं इस चोण दे विच प्रैक्टिकली पंजाब दे फायदे देखते हुए अज दे अते भविख दे क्यों जरूरी है, इस बारे गल करूंगा। साथियों, बाली वड्डी राजनीति तो मैनूं आउंदी नहीं तो मंत्री हुंदा थोड़ा जस्सी वीर, बट यस पंजाब लई दिलों सोचीदा, दिमाग नाल सोचीदा, सारे राजनीतिक हालातां नूं देखते हुए पंजाब दा हित, पंजाब दी अणख सोचीदी है। इस करके शायद राजनीतिक तौर पर लोग कहते तू पिछे रह गया फलाना। मैं कहना भी नहीं यार, भगवंत मान ते मैं अं इको ही क्लास च पढ़ते सी आम आदमी पार्टी च, बट वो थले लग्या हुआ भगवंत मान, वो राघव चड्डे के पैरों च लौटदा भगवंत मान, केजरीवाल के तलवे चटदा भगवंत मान। उदों भी ये इसे गलों खड़कदी सी, अज भी उही आलम है। सो साथियों, मैं तुहानूं सिर्फ देसी उदाहरण दूंगा, देसी जमा। आम आदमी पार्टी दीयां 92 सीटां ने पंजाब च, उन्हां दी बहुमत दी सरकार है, पर पंजाब नूं खट्टण नूं की है उन्हां कोलों? पंजाब क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा? पंजाब दे विच अमन शांति दी हालत माड़ी क्यों है? पंजाब दे विच उन्हां दे कीते हुए वादे पूरे क्यों नहीं होए? सो वो सारियां चीज़ां नूं मद्देनज़र रखते हुए मैं तुहानूं एक गल देसी जी उदाहरण दूंगा। देखियो, गिलास है, गिलास दे विच मैं पानी पाउणा है। सोचो जी, गिलास भर गया जी। ये आम आदमी पार्टी 92 सीटां ने, तां करके मैं थोड़ा जा ऊना छड्डता है। 117 नहीं आईयां, जे 117 हुंदियां पूरा भर दिंदा। हुण अज जिहड़ी जिमनी चोण है संगरूर दी लोक सभा दी, इहदे विच अगर तुसीं सोचदे हो इन्हां नूं वोट पा के पंजाब दा फायदा होऊगा, तां कोई फायदा नहीं, क्योंकि सरकार तो ऑलरेडी उन्होंने 92 सीटां नाल भी बहुमत च हैगी है।
अगर तुसीं इन्हां नूं वोट पाउने हो तां आ लो, आ तुसीं उन्हां नूं वोट पाई, ਚੱਕੋ जी, आ लो आ वोट पाई, क्योंकि 9 विधान सभा सीटां हुंदियां ने, एक लोक सभा दे विच। आ लो, आ डुੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ पानी। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਰੋਜ਼ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਵਾਪਸ, VVIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਹਰੇਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਹਸ਼ਰ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਡੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਆ ਇੱਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਈ? ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆਓ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੱਕ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। 1984 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ 2024 ਤੱਕ MP ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ 2024 'ਚ, ਉਦੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ 2024 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2024 'ਚ ਵੋਟ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ 'ਚ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਕੜ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਚੱਕ ਦੂਗਾ ਫਲਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸੂਝ ਨਾਲ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਈ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੜੇ ਬਿਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੀ ਮੰਗ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੁਖਾਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, 400 ਸਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 1984 ਦਾ ਕਾਤਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। 2024 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2029 ਤੱਕ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਘਾਟਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ, ਮਨੀ, એનર્ਜੀ ਡੁੱਬਣਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਯਾਰ। ਤੇ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2029 ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ 2029 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਓ ਆਪਾਂ 2029 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕੋ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ 2024 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਈਏ? ਆਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਨੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇ 92 MLA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਨੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ? ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ 49 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ,
किहदे खाते चो गए? पंजाब दे। गुजरात दे विच कहता 10 दिन में भगवंत मान ने करप्शन खत्म कर दी है। पहले 10 दिनां च ही कहा सी ना इहने, ते 1.5 महीने बाद अपना ही मंत्री फड़ लिया करप्शन करदा। तां की केजरीवाल ते भगवंत मान गुजरात ते हिमाचल च जाके माफिया मंगते हैं, कहते हैं कि नहीं असी करप्शन नहीं सी खत्म की, साडियां कालियां भेडां इन्हां दे ही मंत्री करप्शन कर रहे हैं। वो भी मीडिया के डर तो, क्योंकि जिहड़े बंदे ने मैनूं लगदा वो ऑडियो इहदी रिकॉर्ड कीती सी, वो दूजियां पार्टियां नूं ना दे देवे, इन्हां ने पहले ही उहदे नाल समझौता कर लिया ते उहनूं विचार नूं टंगता। सो आप सब नूं बेनती करदे हैं बाई जी, भारतीय जनता पार्टी नूं इस वारी वोट पा के पंजाब दा फायदा आ। पंजाब तुसीं ये दस दो, भगवंत मान ने 8 सालां च 8 साल संगरूर ने ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ MP ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਈ, ਬਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ? ਕੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ? थोथा चना बाजे खाना, खाली भांडा रौला ज्यादा पाउंदा है। सिर्फ बोलण लई नहीं रखिया हुंदा बाई जी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नूं, उत्थे जाके सरकार नाल सुखावे रिलेशन बनाउंदे होए संगरूर दीआं जरूरतां वास्ते इहनूं कुछ ना कुछ लैके आउणा चाहीदा सी। जिवें डॉक्टर धर्मवीर गांधी जदों MP सीगे, उन्हां ने भज नठ लाई रखी कि बठिंडा तो चंडीगढ़ तक एक रेलवे लाइन रेलवे ट्रैक पास होवे, ताकि जिहड़ियां बसां 'च लोग खज्जल हुंदे ने वो खज्जल खुआरी मुक्के। एटलीस्ट ही वॉज ट्राइंग एंड वो सक्सैसफुली करके आए है। भगवंत मान की कोई एक दिन दसो भी 8 सालों च इन्होंने संगरूर वासियों थोड़े लिए कीता होवे ते 3 महीने मुख मंत्री बने नूं हो गए। कल तुसीं देख लो केजरीवाल सनरूफ चो गड्डी चो बाहर निकलिया होया सी ते भगवंत मान मुख मंत्री पंजाब खिड़कियां च लटकदा फिरदा सी। तुसीं ऐ सोचो, पंजाब दा मुख मंत्री जे महाराजा रणजीत सिंह वर्गा ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਚੋਂ ਲਟਕਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ? ਹੈ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਬਈ? ਦੇਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ MC ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਊਗਾ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ पूछूगा ये कबड्डी क्या होती है, ये कैसे खेली जाती है? अरे कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हम ना अपने आंकड़ों में अंदाजा लगाते हैं कबड्डी कैसे खेली जाती है। पहलवानी अरे हमको नहीं मालूम है, हम तो सिर्फ राघव चड्डे वर्गे बंदे तुहानूं लगदा भी ये कबड्डी खेड लैणगे या इन्हां नूं कबड्डी दा कुछ पता होगा? आ संदीप पाठक वर्गे राज सभा मैंबर जिहड़े सिफारशी भेजे ने कि ये लोग पंजाब दे हित लई कुछ सोच लैणगे, कर लैणगे, की इन्हां नूं पिंडां दी अकल है कि पिंडां 'च किवें जीवन बतीत हुंदा है? भगवंत मान जी नूं अकल सीगी ते हैगी है, ओहदी यार मत मारीगी बई। लोग ना सक्सैसफुल होने तो बाद, जे तेंदुलकर पहली बारी टीम सिलेक्ट होया सी तां उदों गरीबड़ा जिहा लगदा हुंदा सी, पर 2-4 सालां 'च ही 2 सालां 'च की 6 महीनਿਆਂ 'ਚ देखिया निखार ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। नथिंग इज स्वीटर देन सक्सैस। सफलता तो वड्डी फेयर एंड लवली करीम कोई भी नहीं हैगी। ਜਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਾਸੇ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਗਏ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀਆਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜੈਕਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ भी उत्थे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, वो कन्वर्ट कर लिया।
जे तैनू पता सुखबीर बादल ने किया फिर तू एक्शन क्यों नहीं लेंदा है? मजीठीए वांगू डील सैट हो रही है। पहला पंजाब दियां बसां दिल्ली एयरपोर्ट तक नहीं गईयां जदों कांग्रेस की सरकार 2017 तो 2022 तक रही। उदों दिल्ली की सरकार तो उत्थे ही सी, केजरीवाल तो उत्थे ही सी, उन्होंने जान नहीं दिता। हुण जदों इन्हां दी सरकार इत्थे बन गई तो केजरीवाल कहंदा देखो जी बस हुण एयरपोर्ट तक जाऊगी। इहदा मतलब 5 साल पंजाब की पिठ च NRI की पिठ च छुरा मारिया तुसीं। उदों NRI नूं सहूलत क्यों नहीं दित्ती? सो चलाकी ते चुस्ती समझण की कोशिश करो इन्हां दी साथियों। मैं तो देखो बिल्कुल देसी गल्लां करके अपना पक्ष रखदा हुन्ना। जिहड़ियां औरतां नूं 1000 रुपया देना सी, किसी पिंड च मिल गया 1000 रुपया, तुहानूं अगर तुसीं इस वारी संगरूर दे विच भगवंत मान दा गरूर तोड़ दिंदे हो। संगरूर वालिओ, मलवई इलाके दे क्रांतिकारी लोगो, तुसीं सब तो पहला नवां फैशन पहचानदे हो। अगर इस संगरूर दे विच भगवंत मान दा गरूर ते केजरीवाल दा गरूर तुसीं इस वारी तोड़ दिंदे हो तां पंजाब दा फायदा हो जू, लिखा के लै लो। फिर ये तुहाडे कुत्तियां दे चिच्चड़ भी कड्ढण आउणगे, तुहानूं फायदे देणगे। केजरीवाल कहोगा अरे क्या हो गया भगवंत, ये क्या हो गया भाई, ये तो यार ये तो संगरूर वाले तो रूठ गए। भगवंत नूं अपने आप नूं हत्थां पैरां दी पै जूगी भी जिहड़ी मेरी सरजमीन सी, जिथों मेरा बीज लग्या, ये मेरे नाल क्यों रुस गए? ये इसलिए रुस गए क्योंकि 50% औरतां दी वोट 1000 रुपए पिछे इन्हां ने करप्शन, इनडायरैक्ट करप्शन, औरतां नूं लॉलीपॉप दे के लारे ला के कि असीं 1000 रुपया प्रति औरत देवांगे, गुमराह कीता। सजा कौन भुगत रहा? पंजाब। 300 यूनिट फ्री देवांगे 1 अप्रैल तो। जदों कुछ ना बनया फिर इन्होंने होर स्कीम लाती, सिर्फ इस वर्ग नूं मिलूगा, दूजे वर्ग नूं नहीं मिलूगा। फिर जदों बैकफायर कर गया फिर कहंदे 1 जुलाई तो देवांगे। ठेके तोड़ने से इन्होंने जी कहंदे असीं 1 जुलाई तो ठेके दारू सस्ती करांगे, क्योंकि संगरूर दियां वोटां आ गईयां तां दारू सस्ती करती। क्योंकि पंजाबी तां सारा ही पंजाबी शराबी होई फिरदा है ना। पंजाबियों नूं दारू तो बिना तो कोई काम नहीं है। नशे च बंदा क्यों कहते हैं, लिखिया हुंदा बार बार सारी दुनिया च, किते भी चल जाओ दारू पी के गाड़ी मत चलाओ। ते दारू सस्ती करके इनडायरैक्टली ये तुहानूं लॉलीपॉप दिता गया कि बिजली वाला वादा पूरा नहीं होया, 1000 रुपए औरतां वाला नहीं होया। हुण जाओ, हुण दारू सस्ती होगी, पीओ, ते जेड़े कोई घरे जाके कलेश करदे आ दारू पी के, कंटिन्यू इंजॉय करो। क्योंकि भगवंत मान खुद ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ लगते रहे आ बरगाड़ी वेले तो लैके अज तक कि तलवंडी साबो भी बाई टन होके वेंदा। अब जेडे कोई शराब पींदे उन्होंने पता लगता चेहरे मोहरे ते कि बंदे ने कई बारी दिने भी इन्हें पीती होंदी है, लोग की कहंदे आ। ਇਹਦਾ पर्सनल मामला, मैं तो ਉਹਦੀ गुड हैल्थ वास्ते कामना करूंगा भी भाई बहुत ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ मिलिया जिंदगी च ना। कई चीज़ां उदों छड्ड देणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ परमात्मा एक सब तो उच्च ਅਹੁਦਾ दे देवे, पर तेरे तो ਵੀਰੇ तेरे हड्डां च रच गया वो काम। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, परमात्मा ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਹੈਜ਼ਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਚੋਂ ਝੋਲਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ परमात्मा ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੱਥਾ ਚਮਕਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਇਹ परमात्मा ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਭਗਵੰਤ ਤੇਤੋਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਵੀਰ। तेरी चंगी सेहत की मैं कामना करदा। परमात्मा केजरीवाल तेरा बाकी किसी साइकैट्रिस्ट नूं दिखा के भगवंत मान तेरा इलाज होना चाहिए फिर। तू डिप्रैशन च है, तू वो भगवंत मान लग ही नहीं रहा यार। सो साथियों, आपां तां तुहानूं इक्को ही गल कहने, भारतीय जनता पार्टी के सरदार केवल सिंह ढिल्लों जी नूं वोट पा के संगरूर दे विच आओ एक अकल का डिसीजन लईए, आओ एक प्रैक्टिकल डिसीजन लईए। 2 साल दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਚ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੀਏ, ਆਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੀਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ, तो यह जी कई इंडस्ट्रियां हो मोदी जी नूं कह के प्यार नाल है ना रुठ के बंदा कहता नहीं जी मोदी जी मैनूं चाहिए, मेरे संगरूर चाहिए, मेरे पंजाब चलो इत्थे दे दो जी, एक इंडस्ट्री आ भी दे दो जी।
ਉਹ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ? 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮੰਥ ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਣਗੇ? ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। 9000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਣ ਲਈ। ਬੀਬੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਮਾਂ ਧੋਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਉਹ ਬੀਬੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਮਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਲੁਪਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣੀ। वो प्राचीन काल की बात हो गई अब। सो इन्वेस्ट योर फेथ इन भारतीय जनता पार्टी। एक स्मार्ट डिसीजन होगा। सरदार केवल सिंह ढिल्लों जी नूं कमल दे फुल ते 2 नंबर ते निशान होगा वोटिंग मशीन ते। अपनी मोहर ला के ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਓ। आम आदमी पार्टी नूं सबक मिलूगा, क्योंकि इन्हां तो पावर संभल नहीं रही। जे होर पा दोगे डुੱਲੂਗੀ, पंजाब दा होर नुकसान होगा। पहला सिद्धू मूसेवाला ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਓ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।